بسم الله الرحمن الرحيم. وعن المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجدي أسك ميت قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء. قال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت مستورد ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: واللہ، اللہ کی قسم، مت دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم. یہ دنیا آخرت کی نعمتوں اور آخرت کے ساز و سامان کے مقابلے میں نہیں ہے. اس طرح جس طرح کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی اپنی انگلی سمندر کے اندر ڈالے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، اور اس کے بعد اس انگلی کو سمندر سے باہر نکالے اور دیکھے کہ وہ انگلی سمندر سے کتنا پانی لے کر کے ساتھ آئی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے شرم اور حیا اختیار کرنے کے لیے پیٹ اور پیٹ سے متعلقہ جو اعضاء ہیں ان کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اور ان اعضاء میں سے ایک انسان کا دل ہے. اور فرمایا کہ یہ جو دل ہے یہ سارے بدن کا بادشاہ ہے، اور بدن کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ اس کے کارندے ہیں. اس کے ان تمام اعضاء کے اوپر انسان کے دل کا آرڈر چلتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ دل کی اصلاح کرنی یہ بہت ہی ضروری ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جسم میں جو گوشت کا لوتھڑا ہے دل، اگر اس کی اندر اصلاح ہے، یہ صحیح ہے، تو سارا جسم صحیح ہوگا. اور اگر دل کے اندر فساد ہے تو اس کے اثرات سارے جسم کے اوپر پڑیں گے اور سارے جسم کے اندر فساد پیدا ہوگا. تو اس لیے دل کی اصلاح کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو ذمہ داریاں آپ کو سونپی گئیں، تو اس میں سے ایک خاص ذمہ داری جو ہے وہ تزکیہ قلب تھی کہ دل کو مانجنا، دل کو صاف کرنا اور مجلہ اور مزکہ بنانا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے اوپر محنت فرمائی، اور صحابہ اکرام رضوان اجمعین کے دلوں کے اوپر اتنی محنت فرمائی کہ فرشتوں کو بھی صحابہ کے اوپر جو ہے وہ رشک آتا تھا. اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی اصلاح فرمائی. اس لیے کہ فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے یہ مرکز ہے. اگر اس کے اندر دنیا کی محبت گھس جائے اور اللہ کی نافرمانی گھس جائے تو اس کا بہت بڑا نقصان انسان کو اٹھانا پڑتا ہے. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کے اوپر محنت فرمائی، اور فرمایا کہ انسان کی دل کی جو ہے بہت ساری بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں. ان بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری جو ہے وہ دنیا کی محبت کی بیماری ہے، حب دنیا. تو فرمایا کہ یہ جو حب دنیا ہے، دنیا کی محبت، یہ اگر دل میں بیٹھ جائے تو اس سے دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے. ویسے تو فرمایا کہ اللہ نے فطرتی طور پر انسان کے دل میں
दुनिया की चीज़ों की मोहब्बत रखी है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन्निसा वल्बनीन वल्क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़्ज़हब वल्फ़िज़्ज़ा वल्ख़ैलिल मुसव्वमा वल्अनआम वल्हर्थ। इन चीज़ों को अल्लाह ने कुरान में गिनाया कि इंसान के दिल में दुनिया की चीज़ें रखी गई हैं और उनमें से दुनिया का माल व मता है, सोना है, चांदी है, औरतें हैं और निशान लगाए हुए घोड़े हैं, जानवर हैं। तो फरमाया कि ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान इनसे मोहब्बत करता है, इंसान के दिल में इनकी मोहब्बत है। लेकिन फरमाया कि अगर ये मोहब्बत एक हद तक हो तो फिर तो ठीक है, इसलिए कि एक हद तक मोहब्बत ज़रूरी भी है दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए। लेकिन अगर ये मोहब्बत हद से बढ़ जाए तो फिर नुकसानदेह है। जिस तरह के इंसान का जिस्म है, इसके लिए शुगर जो है एक हद तक ज़रूरी है कि अगर जिस्म में बिल्कुल शुगर नहीं होगी तो फिर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। लेकिन अगर शुगर हद से बढ़ जाए तो फिर ये इंसान के लिए मुसीबत बन जाती है और इंसान के जिस्म को खोखला बना करके छोड़ देती है। इसी तरीके से फरमाया कि ये जो दुनिया की मोहब्बत है एक हद तक तो ये जायज़ है, लेकिन इससे अगर ज़्यादा हो जाए और दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत के बजाय दुनिया की मोहब्बत बैठ जाए, अल्लाह के जो अहकामात हैं, अल्लाह के जो हुकूक़ हैं उनको पस पुश डाल दिया जाए, बंदों के हुकूक़ को पस पुश डाल दिया जाए और दुनिया की मोहब्बत को जगह दे दी जाए, तो फिर ये नुकसानदेह है। और इसी का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज फरमाया अहादीस में दुनिया की बेवक़ती को बयान करके कि दुनिया इसकी कोई अहमियत अल्लाह की नज़रों में नहीं है। फरमाया कि वल्लाहि मद दुनिया फिल आखिरा इल्ला मिस्ल मा यजअलु अहदुकुम इस्बाअहु फिल यम, कि ये जो दुनिया है, दुनिया के अंदर जितना भी साज़ो सामान और मता है, दुनिया के अंदर जितनी भी आसाइशें और नेमतें हैं, इनकी आखिरत की नेमतों के मुकाबले में इतनी भी हैसियत नहीं है कि जितना इंसान जो है अपनी एक उंगली को समंदर में दाखिल करे और बाहर निकाले तो उसके साथ पानी की थोड़ी सी तरावट लगी होती है या पानी का ज़्यादा से ज़्यादा एक कतरा होता है। तो फरमाया कि इस दुनिया की आखिरत की नेमतों के मुकाबले में उस तरावट और उस कतरे की भी कोई अहमियत नहीं है। ये भी सिर्फ समझाने के लिए फरमाया, इसलिए कि जो आखिरत की नेमतें हैं फरमाया कि वो लाफानी में नेमतें हैं, लामहदूद नेमतें हैं, लामुतनाही नेमतें हैं। और दुनिया की नेमतें चाहे जितनी भी ज़्यादा हो जाएं वो महदूद हैं, वो मुतनाही हैं, उनकी एक हद है। तो एक लामहदूद चीज़ के मुकाबले में महदूद चीज़ की कोई अहमियत और कोई हैसियत नहीं। तो इसलिए फरमाया कि जो आखिरत की नेमतें हैं उनके मुकाबले में दुनिया को तरजीह मत दो। अगर तुम्हारे पास दुनिया का माल व मता मौजूद है, दुनिया की नेमतें मौजूद हैं, उसके ऊपर इतराव मत, उसके ऊपर गुरूर मत करो, उसके ऊपर तकब्बर मत करो। और अगर तुम्हारे पास दुनिया नहीं है तो उसके ऊपर जज़ा फज़ा मत करो, रो धो मत, बल्कि उसके ऊपर जो है सब्र करो। इसलिए कि जो ज़िंदगी है वो हकीकी ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ गुज़र रहे थे एक गली से, और उस गली में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी के एक बच्चे को मुर्दा पाया कि वो मरा हुआ पड़ा था। उसके कान या तो छोटे छोटे थे या बिल्कुल कटे हुए थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर सहाबा को मुतवज्जिह फरमा करके इरशाद फरमाया, अय्युकुम युहिब्बु अन्न हाज़ा लहू बिदिरामिन, तुम में से कौन पसंद करता है कि इस मुर्दार बकरी के बच्चे को एक दिरहम के बदले में ले ले। फ़क़ालू मा नुहिब्बु, सहाबा ने अर्ज़ किया कि हम में से कोई भी इसको पसंद नहीं करता कि इसको वैसे ही ले ले, एक दिरहम तो बजाय खुद है, इसको वैसे ही उठा ले, वैसे ही ले ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़वल्लाहि लद्दुनिया अहवनु अलल्लाहि मिन हाज़ा अलैकुम, अल्लाह की कसम दुनिया इससे ज़्यादा अल्लाह की निगाह में हक़ीर और ज़लील है जितनी तुम्हारी निगाह में बकरी का ये मुर्दार बच्चा जो है ये हक़ीर और ज़लील है। इसलिए कि फरमाया दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया जो है ये मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। जिस तरह कैद खाने में एक कैदी वक़्त गुजारता है और कैद खाने के अंदर उसे मसाइब और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसी तरह मोमिन के लिए ये दुनिया भी है कि इस दुनिया के अंदर इसको मसाइब और परेशानियाँ जो हैं वो उठानी पड़ती हैं और मुनकरात से
اور منہیات سے اپنے آپ کو بچانا پڑتا ہے اور نیکیوں کے اوپر چلنا پڑتا ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر چلنا پڑتا ہے، مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو اس اعتبار سے مومن کے لیے فرمایا دنیا تو یہ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے، اس لیے کہ کافر کا مسمع نظر جو ہے وہ صرف دنیا ہی دنیا ہوتا ہے، دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں، دنیا کی آسائشیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کی دوڑ دھوپ جو ہے صبح سے لے کر شام تک وہ صرف دنیا ہی کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے مومن کو فرمایا کہ دنیا کے اندر وقت اس طرح سے گزارنا چاہیے کہ جس طرح کے ایک قید خانے کے اندر جو ہے قیدی اپنا وقت گزارتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الميزان اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين۔